ओम श्री परमात्मने नमः। आमे विगत भिडियो रे श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय 48 नंबर श्लोक पर्यंत शुणुथिले। तेबे एही 48 नंबर श्लोक रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहउचंती जे कर्म करी मध्य समभाव रे किपरि रही परिबा। तो भगवान कहउचंती अर्जुन को जोगस्तः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं जोगो उच्यते। हे धनंजय, तुम्हें आसक्ति त्याग करी सिद्धि असिद्धि सम हुई जोगस्थ हुई कर्म कर, कारण समता को ही जोग कहा जाए। तेबे तापरे भगवान अर्जुन को कहउचंती जे ई समबुद्धि सकाम कर्म अपेक्षा मध्य श्रेष्ठ अटे। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धो शरणमनिच्छ कृपणः फलहेतवः। बुद्धियोग अर्थात समता अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट अटे। तेणु हे धनंजय, तुम्हें बुद्धिर समतार आश्रय निय, कारण फर हेतु होतुवा मनुष्य अत्यंत दीन अटे। तेबे जो बुद्धिर आश्रय नवा कथा भगवान कहले, जो समता आश्रय नवा कथा भगवान कहउचंती, तो से आश्रयर फल कण न बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् जोगाय युज्यस्व जोगः कर्म सुकौशलम्। समबुद्धि संपन्न मनुष्य एठारे जीवित अवस्था ही पुण्य और पाप उभय को त्याग कर दिए। तेणु तुम्हें जोग बा समता प्राप्ति निमंते यत्नशील हो, कारण जोग ही कर्म रे कुशलता। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। कारण समता युक्त मनीषी साधक माने कर्मजनित फल को अर्थात समग्र संसार को परित्याग करी जन्म रूपक बंधन रु मुक्त हुई निर्विकार पद को प्राप्त हुवन्ति। जदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जेतेबेले तुमर बुद्धि मोह रूपक पंक को भल भाव अतिक्रम करिजिव, सेतेबेले तुमे श्रुत और श्रोतव्य भोगरु वैराग्य प्राप्त हब। श्रुतिवि प्रतिपन्ना ते जदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा जोगमवाप्स्यसि। शास्त्रीय मतभेद विचलित तुमर बुद्धि जेतेबेले निश्चल होइजिव एवं परमात्मा ठारे अचल होइजिव, सेतेबेले तुमे जोग प्राप्त हब। तेबे मोहकलिल ओ श्रुति विप्रतिपत्ति दूर हवा फल जोग प्राप्त होइतुवा स्थिर बुद्धि युक्त मनुष्य संबंधरे अर्जुन प्रश्न करुचंती जे स्थित प्रज्ञ माने किपरि होइथांती, जो मानकर बुद्धि मोह कलिय को पार हो जाइछि, जो मानकर बुद्धि स्थिर अटे, सेही परि पुरुष मानकर लक्षण कण अर्जुन प्रश्न करुचंती। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधीः किं प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन कहले, हे केशव,
परमात्माଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି ସେହିପରି ପୁରୁଷଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ସେହି ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ କିପରି କହେ, କିପରି ବସେ ଓ କିପରି ଚାଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ? ଏବେ ଭଗବାନ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ପ୍ରଜାହାତି ଯଦା କାମାନ୍ ସର୍ବାନ୍ ପାର୍ଥ ମନୋଗତାନ୍ ଆତ୍ମନ୍ୟେବାତ୍ମନା ତୁଷ୍ଟଃ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞସ୍ତଦୁଚ୍ୟତେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ପୃଥାନନ୍ଦନ, ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ମନୋଗତ ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ଏବଂ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ନିଜଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କିପରି କହେ? ଦୁଃଖେଷୁନୁଦ୍ବିଘ୍ନ ମନଃ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ସ୍ପୃହଃ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତଧୀରି ମୁନିରୁଚ୍ୟତେ। ଦୁଃଖ ମିଳିଲେ ଯାହା ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁଖ ମିଳିଲେ ଯାହା ମନରେ ସ୍ପୃହା ଆସେ ନାହିଁ ତଥା ଯିଏ ରାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସକ୍ତି, ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ ସେହି ମନନଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଆଉ କିଏ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ? ତ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଃ ସର୍ବତ୍ରାନଭିସ୍ନେହ ତତତ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଶୁଭାଶୁଭଂ ନାଭିନନ୍ଦତି ନ ଦୃଷ୍ଟି ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ସର୍ବତ୍ର ଅନାସକ୍ତ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ଶୁଭ ଅଶୁଭକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ହର୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଦ୍ୱେଷ କରେ ନାହିଁ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ଅଟେ। ତେବେ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ କିପରି ବସେ? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦା ସଂହରତେ ଚାୟଂ କୁର୍ମୋଙ୍ଗାନିବ ସର୍ବଶଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣୀନ୍ଦ୍ରିୟାର୍ଥେଭ୍ୟସ୍ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। କଇଁଛ ନିଜର ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ସଂକୁଚିତ କରି ନେଲା ପରି କର୍ମଯୋଗୀ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର ବିଷୟରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଥା ସଂକୁଚିତ ବା ନିବୃତ୍ତ କରିନିଏ ସେତେବେଳେ ତାହାର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ କେବଳ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବା ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଏହି କଥା ପ୍ରକାଶ କରି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବିଷୟା ବିନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନିରାହାରସ୍ୟ ଦେହିନଃ ରସବର୍ଜଂ ରୋଷୋପ୍ୟସ୍ୟ ପରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନିବର୍ତ୍ତତେ। ନିରାହାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ସମୂହରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ରସ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ମନୁଷ୍ୟର ରସ ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ପ୍ରତି ତାର ରସ ବୁଦ୍ଧି ରହେ ନାହିଁ। ତେବେ ରସ ନିବୃତ୍ତ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯତତୋ ହ୍ୟପି କୌନ୍ତେୟ ପୁରୁଷସ୍ୟ ବିପଶ୍ଚିତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରମାଥିନି ହରନ୍ତି ପ୍ରସଭଂ ମନଃ। କାରଣ ହେ କୁନ୍ତୀ ନନ୍ଦନ, ରସବୁଦ୍ଧି ଥିବାରୁ ପ୍ରମଥନଶୀଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ବିଦ୍ୱାନ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ତେବେ ରସବୁଦ୍ଧି ରହିଥିବାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରୟତ୍ନଶୀଳ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ରସବୁଦ୍ଧି କିପରି ଦୂର ହେବ ତାହାର ଉପାୟ ଭଗବାନ ବତାଇ କହୁଛନ୍ତି, ତାନି ସର୍ବାଣି ସଂଯମ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆସୀତ ମତ୍ପରଃ ବସେହି ଯସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟାଣि ତସ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଯୋଗୀ ସାଧକ ସେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ
बसीभूत करी मत्परायण होई बसिबा उचित कारण जार इंद्रिय माने बसीभूत ताहार बुद्धि स्थिर अटे। अस्तु आमे आगामी भिडियो रे भगवान आउ कौन कहिसंती से संबंध रे आलोचना करिबा।